عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين تربع ونودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وانطار الوجود إليه على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزور نورا فلاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السماط الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله الصلاة
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيض عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، ولو مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. نجمت في وصف الحبيب وشأنه، ولو العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أغنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertawasul kepada Rasulullah, mudah-mudahan hadir semua di sini dipanjangkan umur, disihatkan badan pian, dimurahkan rezeki pian. Mudah-mudahan apa yang dihajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baiti wa uliyai ajmain summa ila ruh si Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila ruh si Muhammad Seman Al-Madani, summa ila ruh si Muhammad Arsad Al-Banjari, summa ila ruh si Guru Jani Abdul Ghani Martapura, walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati ibu-ibu serta adik-adik sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, nikmat dan taufik hidayahnya jugalah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam guna yaitu memperdengarai Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang ikhlas di sisinya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya di dalam sedikit malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di negeri Baitul Maqdis. Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berbaring-baring dalam Masjidil Haram di antara tidur dan jaga. Tiba-tiba datang Jibril dan Mikail alaihissalam. Kedua malaikat itu memberi salam kepada Rasulullah dengan katanya, Assalamu alayka ya sayyidil mursalin. Maka Rasulullah berdiri dan menjawab, Alaikum. Maka Rasulullah berdiri dan menjawab salam keduanya, Wa alaikum wa alaikassalamu ya ruhal amin. Kemudian Jibril berkata, Ya Rasulullah, marilah kita berjalan-jalan bersama hamba. Maka Rasulullah, kemana kita wahai Jibril berjalan? Maka jawab Jibril, kita berjalan ke hadirat Tuhan Rabbul Arsyil Azim. Maka Jibril menarik tangan Rasulullah yang mulia keluar dari Masjidil Haram. Maka Rasulullah melihat seekor budak yang sangat indah. Pipinya seperti pipi manusia, kakinya seperti kaki unta, dan ekornya pun seperti ekor unta, dan mempunyai dua sayap pada dua berjalannya. Pada dua pahanya apabila ia hendak berjalan, dikepakkan sayapnya itu, maka berjalanlah ia dengan secepat kilat, dan sekali melangkah menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Setelah itu berkata Jibril kepada Mikail, ambilkan aku air Zam-Zam dan air Kausar dengan suatu bejana untuk mensucikan hati Nabi daripada alfah, yakni segumpal darah yang hitam, tempat was-was syaitan. Maka dada Nabi dibelah oleh Jibril, mula-mula di bawah leher sampai di atas pusat, padahal sedikit pun Nabi tidak merasa sakit dan tidak merasa pedih. Kemudian hati Rasulullah dikeluarkan dari di bawah dan dibasuh 3 kali, lalu hati Rasulullah dipenuhi dengan iman, Islam, ilmu, hilm, dan hikmah. Sesudah itu Jibril merapatkan kembali dada Nabi seperti semula, dan Jibril memberikan di antara 2 belikat Nabi dengan cap khatamun nubuwah sebagai tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi dibawa pada burak, dan Jibril meminta kepada Nabi agar berjanji jangan menaiki burak yang lain daripada hari kiamat nanti
selain daripada budak ini. Maka berjanjilah Rasulullah. Maka berjanjilah Rasulullah, lalu naik ke atas budak itu. Jibril di sebelah kanan memegang palita dan Mikail di sebelah kiri memegang burak, memegang gagang burak itu. Maka berjalanlah burak itu dengan apabila naik ke atas bukit, maka berpindiklah kakinya yang di depan, dan apabila turun dari bukit, maka berpindik kakinya yang di belakang, agar Rasulullah tidak sukar mengendarainya. Setiap kali yang melangkah, dikapakkannya kakinya itu, sehingga tidak berapa lama sampailah kepada sebatang pohon kurma. Maka berkata Jibril, ya Rasulullah, turunlah di tempat ini dan sembahyang 2 rakaat. Makanya pula sembahyang itu mulai zaman dulu. Maka berkatalah Jibril, ya Rasulullah, turunlah tempat ini dan sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Rasulullah dan sembahyang 2 rakaat. Setelah itu berkatalah Jibril, ya Rasulullah, tahukah engkau tempat apa ini? Maka jawab Rasulullah, aku tidak tahu. Maka kata Jibril, ini adalah bumi Thaibah, namanya tempat engkau berhijrah nanti, dan akan bernama Madinah. Kemudian berjalanlah Rasulullah bersama Jibril dan Mikail hingga sampai ke sebuah mahligai. Maka berkatalah Jibril, ya Rasulullah, turunlah engkau di tempat ini dan sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Rasulullah masuk ke dalam mahligai itu dan sembahyang 2 rakaat. Setelah itu berkatalah Jibril, ya Rasulullah, tahukah engkau mahligai apa ini? Maka jawab Jibril, ini adalah tempat yang bernama Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam. Kemudian pula Nabi berjalan Nabi hingga sampai ke Baitul Maqdis, dan turunlah mereka di muka Masjidil Aqsa, serta Nabi mengikat tali burak dan salah satu tiang pintu Masjidil Aqsa. Kemudian mereka masuk ke dalam masjid. Maka Rasulullah melihat di dalam masjid itu penuh dengan arwah para nabi dan para rasul alaihissalam. Kemudian Jibril memberi Nabi mihrab, yakni tempat imam. Mihrab yakni tempat imam. Maka ajarlah Mikail. Kemudian sembahyanglah mereka sekalian dengan diimami oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai sembahyang, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin kaffatan lin nasi basyira wa nadhira. Yakni segala puji bagi Allah yang telah mengutus akan daku sebagai rahmat sebagai semesta alam, sebagai pemberi kabar gembira dan kabar ketakutan kepada seluruh manusia. Manakala pujian Rasulullah itu didengar oleh para anbiya itu, maka mereka berkata, pujian Nabi Muhammad ini lebih daripada pujian kita semua. Kemudian pulang Rasulullah merasa haus. Kemudian Rasulullah itu merasa haus. Artinya itu bisa kita juga bilang, kita kadang-kadang berjalan-jalan bisa haus, makin gue hari panas. Makanya kadang-kadang pula kalau orang berjalan-jalan itu jarang makan lapar, pasti haus dulu. Bila sudah haus, ya jadi makan. Ya bila sudah haus, dia pulang kelaparan. Sama di sini, Bu. Kemudian Rasulullah merasa dahaga, yakni hendak minum. Maka datanglah oleh malaikat Jibril, didatangkan oleh malaikat Jibril 3 buah gelas berisi air putih semata-mata, dan sebuah berisi air susu. Kemudian di sebuah lagi berisi daripada arak. Nah, jadi 3 itu bulan. Yang pertama dulu diberi Rasulullah dijulungi air putih, yang kedua air susu, yang ketiga air arak. Ada pula kayak kopi. Ada kopi itu pun pakaran makanan para aulia, para orang wali-wali.
Jadi kepada kita pun bila hendak bakuros awak minum kopi. Nah ini punya bila orang lama bila minum kopi bakuros. Nah beberapa orang bila kurus pun jangan minum kopi itu tidak akan bertambah kurus awak. Nah bila orang kopi itu bang urusan awak kenapa? Panas. Nah, ada di sini pula Rasulullah diberi air putih. Makanya air putih itu netral bu. Ngapa air putih itu ngapa aja nggak dapat dimakan? Kucing makan air putih juga buat kita pun tujuh juga air putih ada ini apa Rasul diberi bulan 3 air putih, air susu lawan air arak. Makanya Rasulullah bilang minum arak mah jadi banyak umatnya banyak minum arak. Ini apa? Rasulullah mengambil air daripada susu. Dan sesudah 3 buah gelas, ya sebuah berisi air putih semata-mata dan sebuah berisi air susu. Maka Rasulullah meminum daripada air susu. Kemudian sebuah lagi berisi air arak. Nah, jadi Rasulullah itu pula meminum sini air susu. Lalu apa? Cuma pula tertinggal ada sedikit. Kayak kita juga bu. Amun kita pula minum banyak pasti ada ketinggalan. Kenapa itu hampas? Sama kita di dunia ini tiba-tiba nang masuk neraka tuh ya hampasnya. Kebanyakan ini kita diberi masuk surga asal bujur-bujur beriman. Dan 3 buah gelas, sebuah berisi air putih semata-mata dan sebuah berisi air susu. Kemudian sebuah lagi berisi air arak. Maka Rasulullah mengambil oleh Rasulullah segelas yang berisi air susu. Lalu diminumnya hingga tinggal sedikit. Nah, bu, makanya Rasulullah itu dan diambilnya Rasulullah segelas pulang air berisi air putih, lalu diminumnya sekadarnya saja. Nah, maka berkata Jibril, sungguh budiman pekerjaan pian. Jika engkau habiskan air susu itu, maka habislah umat sampian masuk ke dalam surga. Nabi kada kawa jumpa pula hendak habis. Kenapa bu? Surga lawan neraka itu pasti diisi. Jadi kepada kita orang bakal bila kita hendak masuk surga banyak ibadah. Bila hendak ke neraka jangan beribadah. Rasulullah sudah pula meminum air susu itu ada bertinggal cakanya sidin tahu gue sin habisakan. Saya kira umatnya masuk surga bukan cuma kada kawa juga ujar Jibril Rasulullah. Kayak apa dia pengen berdoa kada kawa juga pasti umat sampian ada juga nang kena masuk ke dalam neraka. Kada kawa buat terseberitaan pasti ada nang ke dalam sama pian bu anak berlima hendak bagus beritaan kada mungkin pasti ada juga nang wangal. Nampinnya dedugan makanya disebut apa bu Pandawa 5. Malipang dia anak Pandawa 5 ini pun ada nang tidak tawangal saya kok. Ini terbulat jadi amun saya kira apa bu saya kira kita mudah-mudahan buat anaknya itu beriman ya tadi bila sudah lahir diajenakan bu. Bangka besar sebelah kanan, bangka mat sebelah kiri. Siapa namanya? Barang pula abahnya kah? Bila abahnya kada tapi bisa mungkin pula berbayar bang tuh. Salah-salah kenal itu dia bulan kurang lebih aja itu artinya baik dia bisa bang besar sebelah kanan bang besar sebelah kanan bang kamar sebelah kiri. Namun kalau sudah pusing tapi dia banyak kerja kali tapi bisa nah beberapa bulan bisa kurang lebih aja cuma ambil 2 kurang dikira pada papai asal ada bulan di saya kira ditanamakan ternyata bang itu boleh disebut tauhid. Bila ditanamakan anaknya itu tauhid, mudah-mudahan ia mau beriman. Nah, mudah-mudahan ia mau beriman. Lalu ujar Jibril pula jika engkau habiskan air susu itu, maka habislah semua umat sampian ke dalam surga. Cuma bulan itu ya tadi ada juga kena ke neraka. Untung bulan Nabi meminum air susu. Untung kenapa? Karena mana susu itu termasuk makanan para Nabi, air putih makanan para Nabi. Amun arak itu pula cakap tidak banyak umatnya masuk meminum arak. Ini apa? Untung Nabi meminum air susu. Dan lagi bu, jika engkau Muhammad habiskan air susu itu, maka habislah umat sampian kena masuk ke dalam surga. Dan di sisa-sisa air susu yang tertinggal itulah umat yang jadi maksiat. Jadi kan maksud itu tertinggal nang minuman Nabi tadi.
dan masuklah ia ke dalam neraka. Ya tadi yang ketiga tadi umatnya masuk neraka lantaran ada bertiga. Tetapi apabila habis hitungan hisabnya, niscaya akan dimasukkan juga oleh Allah ke dalam surga. Jadi kita ini asal bujuk-bujukin kurang Islam aja. Kayaknya masuk surga aja walaupun bulan ke neraka dulu umpamanya ada dosa, tapi mengkawa jangan singgah juga bu. Ibn kaya apa sekira jangan singgah ya katuju nang bermikratan ini, katuju berjikiran, katuju mendengarkan ilmu Allah, hukum-hukum Allah, sekira kawan marah. Makanya di dalam Isra mereka itu Rasulullah bulan melihat sini orang itu manusia kepalanya dipacah bulan dicatok buat kepalanya tadi bangkit pulang, dicatok pacah bangkit pulang. Lalu Rasulullah bersuara, sabda uji Rasulullah, wahai Jibril, siapa gitu kepalanya dipacah-pacah, dipacah ampe ini dipacah pulang, bangkit pulang, bacah pulang. Oh jar Jibril itu umat sampian juga. Ngapa hidup di dunia ujar Rasulullah? Inya katuju meninggalkan sembahyang. Nah jadi bila kenapa bila kita katuju meninggalkan sembahyang, kepala kita yang pecah kena disiksa, dipecah kepala cuma berbuli caranya dipacahnya itu mati langsung ranai. Ini kada berbuli biasa. Ada juga di zaman Rasulullah bulan melihat orang tuh rambutnya digantung dia di neraka. Lalu suara Rasulullah ujar Rasulullah Jibril, siapa gitu? Nang manusia itu digantung dia di neraka rambutnya. Oh ujar Jibril gitu umat sampian juga. Ngapa kesalahannya ujar Rasulullah? Itu manusia tuh katuju jalan-jalan kada bakar udung. Ini kada bakar udung tuh hukumnya pula dasar haram bila orang haram melihat. Tapi mungkin di rumah orang kada melihat kada apa-apa. Orangnya kada musnya nang haram tuh orang melihat di rumah belum bakar udung manas kepala. Ya kalau begitu boleh aja pulang itu cuma di rumah orang nak ada tahunya artinya bergena di dalam kelambu, dalam kelambu pula bakar udung juga membingungan juga. Nah ini bu. Lalu ngapa di situ ujar Jibril? Itulah umat sampian kira bila ada bakar udung di dalam, maksudnya bila ada bakar udung keluar daripada rumah. Tenang baik itu bu. Keluar bakar udung dalam rumah pun bakar udung. Kenapa? Kalau tidak ada orang masuk nang orang halal. Setelah mendengar perkataan itu maka Jibril Rasulullah hendak mengambil kembali sisa minuman tadi bu, tetapi ditegah oleh Jibril dengan katanya, ya Rasulullah, tidak dibolehkan engkau mengambil kembali sisa air susu itu, sebab itulah yang tersurat termaktub pada ajal. Pas kalau kita ini adalah kayak ini bu, jodoh rejeki lawan kematian. Jodoh lawan abahnya amat umpamanya bulan. Rejeki 3 miliar habis matinya habis. Umur 70 tahun berarti kan 60 lagi kawa berkipas-kipas. Cuma itu pula ngarang kada tahu. Cuma ada peringatan mana? Ya huban. Itu huban itu memperingati umur pian pacangan habis. Nah itulah ujar Jibril, sebab itulah yang tertulis pada ajal. Ada lagi kok. Sama itu kabima sama Allah fil ajal. Hai anak, engkau kuburi nama Syanu bin Syanu sebagaimana telah memberi namakan engkau oleh Allah fi lauhil mahfuz. Disebutkan babu pada ajal sudah ketentuan Allah. Makanya ngarang itu boleh cari nang bagus-bagus. Ini lihat gue awak nanti nasional usah urukan ngarannya. Ingat mati artis sebelah mengkawa ngarang itu ngarang kurang Islam. Abdullah kah, Abdurrahman kah, Muhammad Khair kah, Muhammad Tayyib kah, nang bagus-bagus saya kira anak jadi bagus tadi itu. Dan lagi jika air putih itu engkau habiskan diminum, maka niscaya umat engkau akan karam seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Caranya Rasulullah pun menghabiskan air putih, niscaya umat ini banyak kakaraman. Adapun arak itu ujar Jibril adalah minuman yang diharamkan oleh Allah atas umat yang. Jadi arak itu mulai jelas haram hukumnya, kada boleh menginum, bila pengen menginum hukumnya haram yang berdosa.
Adapun arak itu adalah minuman yang diharamkan oleh Allah atas umatmu. Kemudian diletakkan beberapa malaikat membawa mikrat. Membawa mikrat pula yakni tinggal yang dibawa dari surga. Di surga disebut surganya Firdaus. Dan tangga itu mempunyai tingkatan anak tangga beberapa tingkatan. Apa tangganya bu? Daripada beberapa emas. Emas ini boleh mulai jemer kena bu. Di sini ada cuma emas akhirat lain emas kita. Amun emas dunia pula kadang-kadang inahabang. Ya. Adanya tuh bujur-bujur asli. Ya kalau bu. Beberapa tingkatan daripada emas tangganya, beberapa tingkatan daripada perak. Nah, jadi pun emas perak itu mulai di dunia sampai ke alam cuma perak emasnya lain daripada perak emas kita. Dan di tepi kanan kiri tangga itu berantakan pula batu permatanya bertanggakan daripada batu permata serta intan dan yakut tangga tadi. Maka berkatalah Jibril kepada Rasulullah, naiklah dengan tangga ini. Maka naiklah Rasulullah dan Jibril serta Mikail dan malaikat yang lain mengiringi mereka hingga sampai satu pintu daripada pintu langit dunia. Jadi pula di atas itu, di langit itu yang pertama dulu ada Nabi Adam penunggunya, penunggu langit. Yang kedua Nabi Isa dan Yahya, yang ketiga pun Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Ini pertama pula langit pertama di situ ada Nabi Adam, yang kedua Isa Yahya, nah yang kedua pula yang kedua di situ ada langit yang kedua Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakar. Nah, jadi langit yang pertama tadi bu Nabi Adam. Langit yang kedua Nabi Isa ibnu Maryam bin Yahya bin daripada Zakaria. Langit ketiga itu Nabi Yusuf. Langit yang keempat Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nah Nabi Musa ini pula asalnya sampai yang tuh 50 waktu. Potong jadi 5. Cakanya gue dipotong pas habis. Amun habis ngapa amalan kita bukan dilegi, kita tinggal gitu. Boleh ada juga gegenangan, ada juga bebecan, ada juga yang kita sembah. Amun habis ngapa lagi bu habis saya. Jadi syukuri adanya Nabi Musa, syukurinya adanya Rasulullah untuk meringankan daripada aslinya 50 potong-potong jadi 5. Jadi syukur ya, mulai sudah 5 waktu ini kita kerjakan sebaik-baiknya. Sekarang apa? Diterima oleh Allah. Nah itulah pula sejarah daripada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bu berkat kita memperingati Isra Mi'raj, mudah-mudahan apa yang dihajat pian, apa yang dipinta pian, apa yang kita pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.